Okay, thank you. Praise We would God. like to welcome you all and even our dear Pastor Keith, That's Kelly, good. and then Brother Dongre. So it's over to you, both of you. Okay. Thank you. Okay. It's great to be here again. Oh, just let me get my microphone. Oh, Dongre is not there. Oh, he joined. Yeah, he's there. Just connect my microphone. Brother Dongre, Is he hiding? his mic is mute. Brother Dongre, can you please on your mic? You have to turn on your mic and even the video. Brother Dongre, can you hear me? Oh. Hello. Brother Dongre logged out, it seems. Let me just call him. Okay. Hello, praise the Lord. Hello. चालूच आहे. माईक चालू आहे, व्हिडिओ चालू आहे. मगाशी स्टार्ट करताना ते तुमचा आवाज ऐकू आला. हॅलो, Hello. माईक चालू आहे. Can you hear me? Can you hear me? Yes, yes, we can hear you. Okay. It's good to be here बारीक again. येतोय आवाज यांचा अगदीच. Today एकत्र we're looking आलेत at याबद्दल प्रभूला धन्यवाद. today we're looking at world missions. आणि आज आपण जागतिक सेवा कार्याचा अभ्यास करणार आहोत. And what is our part in world missions? आणि जागतिक सेवा कार्यामध्ये आमचा भाग कोणता हे देखील आम्ही पाहणार आहोत. It's a very exciting subject. आणि हा खूप उत्तेजनात्मक असा विषय And I'm just going to share my screen.
Okay, we're okay now. I want to look at 4 questions. आणि 4 प्रश्नाकडे आपण लक्ष देऊया. These questions are just very basic. Why, who, how, and when. आणि हे प्रश्न फार महत्वाचे आहेत. हे पायाभूत आहेत. पहिला प्रश्न व्हाय, का. दुसरा हू, कोण. तिसरा हाऊ, कशा पद्धतीनं. आणि चौथा व्हेन, कधी. There was a man of God lived about 60 years, 70 years ago. आणि देवाच्या एका सेवकानं 60-70 वर्षापूर्वी हे म्हटलेलं आहे. And he had a wonderful healing ministry, and he was also a prophet. आणि हा देवाचा सेवक एक उत्तम संदेष्टा होता आणि आरोग्य दानाचं कृपादान लाभलेला देवाचा सेवक होता. And God showed him that in the last days there was going to be a great revival throughout the earth where people would turn to Jesus. आणि 60-70 वर्षापूर्वी स्मिथ विगल्सवर या देवाच्या सेवकाला देवानं दाखवून दिलं की शेवटच्या काळामध्ये And the amazing thing is, that that's actually happening throughout the world. Is your microphone working? सुवार्ता कार्याचं you are not hearing clearly. No. So what to do? Now, Hello? can you hear me? Yes, that's better. Yeah. Well, in this 20th century, many people have turned to Jesus throughout the world. Now I stop that video. Yeah. 20व्या शतकामध्ये हजारो लोक प्रभू येशूकडे वळतील अशी भविष्यवाणी या सेवकाद्वारे करण्यात आली होती. In the year 1900, there were about 8 or 9 million Christians in Africa. आणि 1990 सालामध्ये जवळजवळ 80 ते 90 लाख लोक ख्रिस्ती लोक आफ्रिका खंडामध्ये होते. But now, 100 years later, there are over 300 million Christians in Africa. पण आता 30 कोटीपेक्षा जास्त ख्रिस्ती विश्वासणारे आफ्रिका खंडामध्ये आहेत. इतका स्वार्थ प्रसार आफ्रिका खंडामध्ये झालेला आहे. आमेन. There are more people becoming Christians throughout the world today than ever before in human history. आणि मानवी इतिहासामध्ये, जगाच्या इतिहासामध्ये आजपर्यंत कधी घडलं नव्हतं. इतके अधिक लोक प्रभू येशूकडे या शेवटच्या काळामध्ये जगभरामधून वळत आहेत. In South America, in the year 1930, there were hardly any evangelical Christians in South America. आणि 1930 सालामध्ये साऊथ अमेरिकेमध्ये अतिशय कमी ख्रिस्ती विश्वासणारे त्या काळामध्ये होते. But now, there are about 64
million at least, with 8,000 people becoming Christians, joining evangelical churches every day in South America. आणि साऊथ अमेरिकामध्ये सध्या 6.5 कोटीपेक्षा जास्त विश्वासणारे आता सध्या राहत आहेत आणि स्वार्थ प्रसाराचं हे काम आहे. So it's an amazing thing that is happening in the world. That prophecy of that man gave 70 years ago is actually coming to pass. आणि 60-70 वर्षापूर्वी देवाच्या सेवकाद्वारे आलेली भविष्यवाणी सध्याच्या काळामध्ये जगभरामध्ये पूर्ण होताना आम्हाला दिसत आहे. China used to be a very difficult place, but now there's so many people becoming Christians in China. आणि चीन देश हा सुवार्ता प्रसारासाठी अतिशय कट्टर किंवा अवघड अशी जागा असा देश मानला जायचा, परंतु सध्या चीनमध्ये देखील अनेक लोक ख्रिस्ताकडे वळत आहेत, अनेक भूमिगत मंडळ्या तयार होत आहेत आणि स्वार्थ प्रसाराचं काम जोरामध्ये चीन देशामध्ये सध्या सुरू आहे. It could be between 100 million and 300 million Christians in China today. आणि कदाचित 10 कोटी ते 30 कोटी इतक्या संख्येने ख्रिस्ती विश्वासणारे चीनमध्ये असावेत असा अनेक लोकांचा अंदाज आहे. The amazing thing is, soon there will be more Christians in China than in any other country in the world. आणि येणाऱ्या काळामध्ये जगामध्ये कुठल्याही देशामध्ये असणार नाहीत इतके अधिक ख्रिस्ती विश्वासणारे केवळ चीन या देशामध्ये असणार आहेत असा अनेकांचा अंदाज आहे. Even South Korea, many people have turned to Jesus, and now they have over 20,000 missionaries going out from South Korea throughout the world. आणि साऊथ कोरिया हा देखील एक संजीवन पावलेला देश आहे आणि 50,000पेक्षा जास्त मिशनरी किंवा सेवेकरी साऊथ कोरियामधून जगाच्या अनेक देशामध्ये सध्या स्वार्थ प्रसार करत आहेत. In fact, I've got 2 very good friends of mine from South Korea, and they live in England, and they've come as missionaries. They go out preaching every day, telling people about Jesus. आणि माझे 2 उत्तम मित्र साऊथ कोरियामधील आहेत आणि ते इंग्लंडमध्ये सुवार्ता प्रसार करत आहेत आणि दररोज ते जाऊन लोकांना सुवार्ता सांगतात, येशूविषयी सांगतात आणि अनेक लोक येशूकडे वळत आहेत, त्यांचं तारण होत आहे. There is a great revival going on throughout the world. आणि संपूर्ण जगामध्येच एक महान संजीवन जणून काय उतरून येत आहे. Even places like Indonesia have a really big Christian population now. आणि इंडोनेशिया सारख्या देशामध्ये देखील सध्या विश्वासणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. As well as places like the Philippines. आणि फिलिपिन्स सारख्या देशामध्ये देखील ख्रिस्ती विश्वासणारे वाढत आहेत. Now Jesus said in Matthew chapter 28 verses 18 to 20, I'll read it in English first of all. Jesus came and told his disciples, I've given all authority in heaven and on earth, therefore go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I've given you.
and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. मत्तय 28:18-20. तेव्हा येशू जवळ येऊन त्यांच्याशी बोलताना म्हणाला, स्वर्गात आणि पृथ्वीवर सर्व अधिकार मला दिलेला आहे. तेव्हा तुम्ही जाऊन सर्व राष्ट्रातील लोकांस शिष्य करा. त्यास पित्याच्या, पुत्राच्या व पवित्र आत्म्याच्या नावाने बाप्तिस्मा द्या. जे काही मी तुम्हाला आज्ञा पिले ते सर्व त्यास पाळावयास शिकवा. आणि पहा, युगाच्या समाप्तीपर्यंत मी सर्व दिवस तुमच्या बरोबर आहे. आमेन. Man, even in the northeast of India, I think I've told you before that many thousands of people have become Christians in the last few years. आणि मी मागच्या आठवड्यामध्ये तुम्हाला सांगितले त्याप्रमाणे उत्तर पूर्व भारताच्या सीमेवर देखील अनेक जी राज्य आहेत त्यामध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून अनेक लोक प्रभू येशूला स्वीकारत आहेत आणि हजारोंनी विश्वासणाऱ्यांची संख्या या राज्यामध्ये वाढताना दिसत आहे. Because people have come to love Jesus and then they start to love everybody else. आणि लोक येशूवर प्रीती करतात आणि त्यानंतर ते एकमेकांवर देखील प्रीती करायला लागतात. And I want to just tell you some simple ways where you can make a difference. You can be part of this great commission. आणि मत्तय 28 मध्ये मगाशी आपण वाचल्याप्रमाणे येशूची जी महान आज्ञा येशूने दिलेली आहे त्यामध्ये आपण प्रत्येक जण देखील कशा प्रकारे सहभाग घेऊ शकतो हे मी तुम्हाला आता सांगणार आहे. The Great Commission is also mentioned in Mark chapter 16, verses 15 to 18. मार्कृत शुभवर्तमान याच्या 16व्या अध्यायामध्ये देखील या महान आज्ञेचा उल्लेख आहे. I'll read it in English. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature, every person. He who believes and is baptized will be saved. He who does not believe will be condemned. And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons. They'll speak in new tongues. They'll take up serpents or snakes. And if they drink any deadly thing, it'll by no means hurt them. They'll lay hands on the sick and they will recover. मत्तय 16:15-18. मग त्याने त्यांना सांगितले की सर्व जगात जाऊन संपूर्ण सृष्टीला सुवार्तेची घोषणा करा. जो विश्वास धरतो व बाप्तिस्मा घेतो त्याचे तारण होईल. जो विश्वास धरीत नाही तो शिक्षेस पात्र ठरेल. आणि विश्वास धरणाऱ्या बरोबर ही चिन्हे असत जातील. ते माझ्या नावाने भूते काढतील, नव्या नव्या भाषा बोलतील, सर्प उचलतील व कोणताही प्राणघातक पदार्थ प्याले तरी तो त्यांना मुळीच बाधणार नाही. त्यांनी दुखणाईता. आमेन. Amen. And you know, each of the four Gospels talks about the great command of Jesus to go and preach the gospel. आणि चारही आज्ञा दिल्याचा उल्लेख आम्हाला आढळतो. So in Matthew's Gospel, it's written particularly for Jewish readers. So he says,
he's always quoting from the Old Testament. It's particularly for Jewish readers, Matthew. आणि मत्तेकृत शुभवर्तमान हे मूळतः यहुदी लोकांसाठी लिहिण्यात आल्यामुळे त्यामध्ये जुन्या करारातील अनेक वचनांचे उल्लेख संदर्भ आम्हाला आढळतात. And Mark's gospel was written for people who were living in Rome, so they would know the story of Jesus. मार्ककृत शुभवर्तमान रोम येथील लोकांसाठी लिहिण्यात आल्यामुळे त्यामध्ये देखील आम्हाला येशूच्या महान आज्ञेचा उल्लेख आढळतो. And then Luke's gospel, we won't look at all the references, but Luke is written for all the Greek-speaking people in the world. There were many, many people who were Greek speakers. आणि ग्रीक बोलणारे जे लोक सर्व जगामध्ये त्या काळामध्ये होते त्यांच्यासाठी लूककृत शुभवर्तमान हे लिहिण्यात आलेलं होतं. And John was written for everybody in the world. God so loved the world. आणि योहानकृत शुभवर्तमान जगातील जणू काय सर्व लोकांसाठी लिहिलेलं आहे. देवाने जगावर एवढी मोठी प्रीती केली हे योहानकृत शुभवर्तमानामध्ये आम्हाला वाचायला मिळतं. Now Matthew, he really emphasizes being disciples of Jesus. मत्तेकृत शुभवर्तमानामध्ये ही महान आज्ञा येशूनं आपल्या विशेष करून शिष्यांना दिलेली आम्ही पाहतो. And my prayer for you is that you become a true disciple, a learner, a follower of Jesus. आणि माझी तुम्हा सर्वांविषयी हीच अपेक्षा आहे, हीच इच्छा आहे की तुम्ही प्रत्येकाने येशूचा अनुयायी, येशूचे चांगले शिष्य बनावे आणि ही महान आज्ञा तडीस न्यावी. And Mark focuses on preaching the good news and praying for the sick as well, that they might be healed. मार्ककृत शुभवर्तमानामध्ये 16व्या अध्यायामध्ये आपण मगाशी वाचल्याप्रमाणे मार्ककृत शुभवर्तमानामध्ये सुवार्ता सांगण्याबरोबरच आजारांसाठी प्रार्थना करा, दुखणायतांना बरे करा अशी देखील आज्ञा येशूने दिलेली आम्ही पाहतो. I once helped an evangelist have a mission in a football stadium in Nigeria. आणि एक स्वार्थिक नायजेरियामध्ये स्वार्थ प्रसार करताना मी त्यांना मदत केली त्यांच्या सेवा कार्यामध्ये. And I think there were quite a few thousand people in the football stadium. आणि फुटबॉल स्टेडियम मध्ये मोठा जनसमुदाय या सभेसाठी जमलेला होता. And I fasted and prayed for 3 days because I was so nervous. आणि मी अत्यंत नर्वस झाल्यामुळे 3 दिवस मी उपवास प्रार्थना केल्या या सभेसाठी. And they got me to speak before the main evangelist. आणि मुख्य स्वार्थिक यांचा संदेश सुरू होण्यापूर्वी त्यांनी मला संदेश देण्याची विनंती केली. And I really preached my heart out. I preached the gospel, the good news of Jesus. आणि मी माझ्या अंतःकरणातून येशूची सुवार्ता त्यावेळेला लोकांच्या समोर मांडली. And then the evangelist came, and instead of preaching, he called someone out of the crowd who was sick. आणि नंतर मुख्य सुवार्थिक स्टेजवर आला आणि त्याने काय संदेश वगैरे दिला नाही. त्यानं गर्दीमधील कुणाचं तर नाव घेऊन त्या आजारी व्यक्तीला पुढे बोलवलं. The man who was sick had been a soldier. आणि तो व्यक्ती एक सैनिक होता आणि अनेक दिवस तो आजारी होता. And he prayed for the man
and the man was healed and he was praising God. आणि मग या स्वार्थिकानं त्या सैनिकासाठी प्रार्थना केली आणि त्याला पूर्ण आरोग्य मिळालं. तो एकदम बरा झाला आजारातून. And it was amazing. Everybody started rejoicing and even dancing and running up and down in the football stadium. They were so happy to see God was doing miracles. आणि त्या रात्री त्या फुटबॉल स्टेडियम मध्ये अनेक चमत्कार घडले आणि लोकांनी आनंदोत्सव केला. लोक नाचू लागले, गाऊ लागले, उड्या मारू लागले. Mark said, "They shall lay hands on the sick and they shall recover." मार्कृत शुभवर्तनामध्ये आम्ही वाचलं की विश्वासणारे आजारी लोकांवर हात ठेवतील आणि आजारी लोकांना आरोग्य प्राप्त होईल. Once we were in France and the pastor of the church and I prayed for a woman who had cancer in her stomach. आणि मी एकदा एका पास्टरबरोबर फ्रान्समध्ये असताना एका आजारी स्त्रीसाठी प्रार्थना करण्यासाठी आम्ही दोघं गेलो होतो. या स्त्रीला पोटाचा कॅन्सर झालेला होता. And she came back to the meeting a week later and said, "Can I give a testimony?" आम्ही या स्त्रीच्या घरी जाऊन प्रार्थना केली. एक आठवड्यानंतर ही स्त्री भक्तीला आली. त्यावेळेला ती म्हणाली, मला साक्ष द्यायची आहे. And she said, 2 days after the brothers prayed, the cancer passed out of me. आणि तिने साक्ष दिली की प्रार्थना केल्यानंतर 2 दिवसांनीच तिच्या पोटातील कॅन्सर जणू काय नाहीसा झाला आणि तिला आता पूर्ण आरोग्य मिळालेलं आहे. You see, the Bible is true. And what's written in the Bible comes to pass when we believe it. आणि पहा, पवित्र शास्त्र देवाचं वचन हे सत्य आहे आणि ज्या वेळेला आम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्यावेळेला त्यामध्ये लिहिलेल्या घटनांप्रमाणे वचनांप्रमाणे जीवनामध्ये आम्हाला अनुभव घडतो. And you know, this is wonderful. Let me give you some simple ideas how you can fulfill the Great Commission. सूचना द्यायच्या आहेत जेणेकरून तुम्ही देखील या येशूच्या महान आज्ञेमध्ये स्वार्थ प्रसारामध्ये सहभागी होऊ शकता. I told you about India, and that was amongst the Bhojpuri people in the north of east of India. आणि भारताच्या उत्तर पूर्वेवर असलेल्या राज्यामधील स्वार्थ प्रसार याविषयी मी तुम्हाला सांगितले. I've told you some of these things, but over 10 million people were baptized as disciples of Jesus. आणि 1 कोटीपेक्षा जास्त लोकांनी येशूचा स्वीकार केला, बाप्तिस्मा घेतला आणि ते विश्वासणारे बनले. And one of the simple ways in which that tremendous revival spread was, first of all the Christians, they started to share their faith. आणि अतिशय साध्या सोप्या पद्धतीने हे संजीवन सगळीकडे पसरलं. त्यांनी काय केलं? त्यांनी केवळ आपला विश्वास एकमेकांना सांगितला. One of the biggest lessons you can learn is that God will use ordinary Christians to share the good news of Jesus. एक गोष्ट आम्ही नेहमी लक्षात ठेवली पाहिजे की देव नेहमी सर्वसाधारण लोकांचा स्वार्थ प्रसार करण्यासाठी नेहमी
उपयोग करून घेत असतो. In Matthew and Mark, we've seen that we're all called to go and share the good news with people. मत्तय आणि मार्क शुभवर्तमानामध्ये आम्ही पाहिलं की आम्हाला सुवार्ता प्रसार करण्यासाठी देवानं बोलावलेलं आहे, निवडलेलं आहे. And I want to give you some some homework, something you can do this week. आणि या आठवड्यामध्ये तुम्ही करू शकाल असा गृहपाठ मला आता तुम्हाला द्यायचा आहे. I want you to think about how you became a Christian. आणि तुम्ही कशा प्रकारे विश्वासणारे बनला याचा तुम्ही विचार करावा असं मी तुम्हाला सांगतो. And I want you to learn how to say it in about 2 minutes, something very quickly. आणि तुम्ही प्रभू येशूचा स्वीकार कसा केला, प्रभू येशूवर कसा विश्वास ठेवला, हे केवळ 2 मिनिटांच्या अवधीमध्ये 120 सेकंदामध्ये तुम्हाला सांगायचं आहे. And it should be in just simple 3 parts, just 3 parts. आणि साध्या सोप्या पद्धतीने 3 भागामध्ये तुम्हाला ही तुमची साक्ष द्यायची आहे. The first part is what my life was like before I met Christ. पहिला भाग कोणता? ख्रिस्ताला भेटण्यापूर्वी माझं जीवन कशा प्रकारचं होतं. And then how did I meet Christ? दुसरा भाग प्रभू येशू ख्रिस्ताची माझी ओळख कशा प्रकारे झाली किंवा मी कशा प्रकारे प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवला. And what life has been like since I met Christ. आणि तिसरा प्रकार म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवल्यानंतर मग माझं जीवन कशा प्रकारे बदललं गेलं. And if you can even write this down and learn how to say it and practice saying it to your friends, you'll be ready to start sharing Jesus with people. आणि या गोष्टी जर तुम्ही लिहून काढल्या आणि वारंवार वाचून त्या पाठ केल्या, तुमच्या मित्रांबरोबर त्याचा सराव केला, तर तुम्ही सुद्धा या जागतिक सुवार्ता प्रसाराच्या येशूच्या महान आज्ञेच्या पालनामध्ये किंवा सुवार्ता प्रसारामध्ये भाग घेऊ शकता. Now I'll give you an example of my own testimony. I'll do it in 3 parts. आणि माझी स्वतःची साक्ष या अशा 3 भागामध्ये मी तुम्हाला देऊ इच्छितो. Before I became a Christian, I had a very happy life with my family, but there was a hunger in my heart to know if there was a God and if I could find out about God. प्रभू येशूला भेटण्यापूर्वी माझं जीवन माझ्या कुटुंबासमवेत अतिशय आनंदी होतं, पण माझ्या जीवनामध्ये एक उणीव होती, कमतरता होती. जिवंत देव कोण आणि या देवासंबंधी मी कशा पद्धतीनं माहिती घेऊ शकतो या संबंधीची एक भूक किंवा तहान माझ्या अंतःकरणामध्ये होती. And so the second part, I went along to a local church to try and find out about God.
आणि मग मी काय केलं दुसऱ्या भागामध्ये, की मी स्थानिक मंडळीमध्ये उपासनेसाठी गेलो आणि त्या ठिकाणी जिवंत देव कोण, त्यानं मानव जातीसाठी काय केलं हे मी समजावून घेतलं. And it was a Baptist church, and they told me that Jesus loved me. आणि ज्या मंडळीमध्ये मी गेलो होतो ती बॅप्टिस्ट मंडळी होती आणि तेथील सेवकांनी मला सांगितलं की येशू माझ्यावर कशा प्रकारे प्रीती करतो, येशूनं माझ्यासाठी वधस्तंभावर काय काय केलं. But I discovered that I was a sinner. The Bible says all have sinned and come short of the glory of God. आणि त्या उपासनेमध्ये मला समजून आलं की पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिलेलं आहे सर्वांनी पाप केलेलं आहे आणि देवाच्या गौरवाला ते अंतरले आहेत. मला कळून आलं मी देखील पापी आहे आणि या पापापासून मला सुटका हवी असेल तर मी येशूवर विश्वास ठेवला पाहिजे. Then I discovered, it says in the Bible, Romans 6:23, that the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. आणि रोम 6:23 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे मला कळून आलं की पापाचं वेतन, पापाची मजुरी मरण आहे, पण देवाचे कृपादान हे प्रभू येशू ख्रिस्तावरील विश्वासाच्या द्वारे सार्वकालिक जीवन हे आहे. Then I discovered that one day every one of us will have to stand before God and give an account of our lives, of how we've lived and what we've done. आणि मग मला त्या ठिकाणी समजून आलं की जगातील प्रत्येक व्यक्तीला एके दिवशी स्वर्गामध्ये देवासमोर आपण जगामध्ये जीवनामध्ये काय काय केलं याचा जाब द्यावा लागणार आहे. And although I was only a teenager, I knew that I'd done things wrong. I was a sinner. आणि मी त्यावेळेला एक कुमारवयीन तरुण असा होतो, तरी देखील मला माहिती होतं की मी अनेक पापे केली होती आणि देवाच्या दृष्टीने मी पापी होतो. But then I discovered a wonderful scripture. It says, while we were sinners, Christ died for us. आणि मग मला एक अद्भुत वचन लाभलं. त्या वचनामध्ये असं सांगण्यात आलं होतं की आम्ही पापी असतानाच ख्रिस्त आमच्यासाठी वधस्तंभावर मरण पावला. And Jesus took all the punishment for all my sins upon himself on the cross. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने वधस्तंभावर माझ्या सर्व पापांबद्दलचा दंड, शिक्षा स्वतः भोगली आणि मला पापापासून सुटका मिळाली, मला पाप क्षमा मिळाली. And I thought, well, what must I do? What can I do? आणि मग मी विचार केला की आता मला काय करायला पाहिजे. And I discovered the Bible says in Romans chapter 10, verse 13, whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. आणि रोम 10:13 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे मला समजून आलं की जो कोणी प्रभूला हाक मारेल त्याचं तारण होईल, त्याचा उद्धार होईल. And straight away I wanted this, so I called upon Jesus and said, please forgive me my sins, please save me, make me new, make me clean. आणि मी लगेच निर्णय घेतला. मी म्हटलं प्रभू येशू तू माझ्या जीवनामध्ये ये, मला पाप क्षमा दे, मला पापांपासून सुटका दे
आणि मला नवीन जीवन दे. And it says in the Bible, God shows his love for us that while we were sinners, Christ died for us. आणि पवित्र शास्त्रामध्ये जसं लिहिलेलं आहे की आम्ही पापी असतानाच ख्रिस्त आमच्या पापांसाठी वधस्तंभावर मरण पावला. But then it says another wonderful verse in the book of Romans that God has poured out the love of God into our hearts by the Holy Spirit. आणि रोमकराच्या पत्राच्या 5:5 मध्ये आम्ही वाचतो की देवानं त्याच्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आमच्या अंतःकरणामध्ये त्याच्या प्रीतीचा वर्षाव केलेला आहे. And immediately I tried to put things right in my life, for I knew that I'd done wrong things. आणि माझ्या लक्षात आलं माझ्या जीवनामध्ये अनेक चुकीच्या ज्या गोष्टी होत्या त्या बरोबर करण्यासाठी मी सुरुवात केली. For example, when I would go to school, I would not pay any bus fare. I would look out the window and try to avoid paying. I was really stealing every day. I was stealing. आणि उदाहरणार्थ तुम्ही शाळेमध्ये वर्गात बसलेले असताना शिक्षक काय शिकवतात याकडे लक्ष देत नसे, मी खिडकीतून बाहेर बघत असे आणि अशा अनेक चुकीच्या गोष्टी ज्या माझ्या जीवनामध्ये होत्या त्या काळात. And I realized if I was going to follow Jesus, I had to be honest and true and pure. आणि मग माझ्या लक्षात आलं मला जर येशूचा स्वीकार करायचा आहे तर माझ्या जीवनामध्ये सर्व गोष्टी मी योग्य प्रकारे केल्या पाहिजेत आणि मी प्रामाणिक असलं पाहिजे आणि सर्व बाबतीमध्ये मी गंभीर असलं पाहिजे. So I started paying my bus fares until my conscience felt completely clear. I used to pay more than I should have paid, so because I was making up for the money I'd stolen. आणि शाळेमध्ये असताना पैसे चोरण्याची देखील मला एक वाईट सवय होती आणि त्यानंतर ती मी सवय सोडून दिली आणि मी चांगलं बनण्याचा प्रयत्न केला. मी येशूवर विश्वास ठेवल्यामुळे सर्व वाईट सवयी मी सोडून दिल्या आणि मी चांगला व्यक्ती बनलो. And then the third part of my story is really, since then, my life has been changed. I've had peace and joy. आणि मग त्या वेळेपासून येशूचा स्वीकार केल्यापासून माझं जीवन बदलून गेलं. माझ्या जीवनामध्ये आनंद आहे, माझ्या जीवनामध्ये शांती आहे, समाधान आहे. And God's even allowed me to be a missionary in Nigeria, Zimbabwe, Malawi, and other countries. आणि नायजेरिया आणि इतर अनेक देशामध्ये देवानं मला सेवा कार्य करण्यासाठी मिशनरी म्हणून सेवेकरू म्हणून देखील पाठवलं. Now I want you to practice telling your story, your little testimony. You can tell it to each other. You can practice saying it so it's in your mind what to say just in a few minutes. आणि आता विद्यार्थ्यांना मी सांगतो की तुम्ही देखील तुमची जी तारणाची साक्ष आहे ती कृपा करून या 3 भागामध्ये लिहून काढा, त्याचा सराव करा, एकमेकांना ती म्हणून दाखवा आणि मग अशा प्रकारे तुम्ही देखील जागतिक स्वार्थ कार्याच्या या महान संजीवनामध्ये सहभागी होऊ शकता. I believe if every believer starts to share their story, they don't have to be professionals, they don't have to be pastors or anything else, but you can just share what God has done for you. Just in your conversations, you'll see revival, you'll see people come to Jesus. आणि माझा असा विश्वास आहे, मला असं वाटतं की जर प्रत्येक विश्वासणाऱ्या स्त्री पुरुषाने आणि लेकरानं जर आपल्या जीवनामधील तारणाची साक्ष जर इतर जगातील लोकांना जर सांगितली तर मग आम्हाला स्वार्थी, पाळक,
सेवक, मिशनरी किंवा पुढारी यांची फारशी गरज लागणार नाही सुवार्ता प्रसार करण्यासाठी. When I was just a schoolboy, I used to talk to another boy in my class. This was when I was in the sixth form, studying my last year at school, I think it was. And I used to just talk to him about Jesus, and he was involved in a cult, a wrong cult, didn't believe in the Bible the way he should have done. And he turned to Jesus and he became a preacher of the gospel. हा, आणि माझ्या शाळेमध्ये एक मुलगा होता आणि तो चुकीच्या गोष्टी करण्यामध्ये जगामध्ये गुंतलेला होता. त्याचा येशूवर विश्वास नव्हता आणि आपल्या जीवनामध्ये चुकीच्या गोष्टी तो करत होता. पण मी माझी साक्ष त्याला सांगितली, त्याला येशूची ओळख करून दिली. त्यानं येशूचा स्वीकार केला, त्याचं तारण झालं आणि नंतर तो येशूचा एक सेवक बनला. And so much more I could say, but I want you to really focus on that. Learn to tell your testimony. And I've had neighbors come to my house and I've just told them how I became a Christian. It's just such a joy. My wife is always talking to people when she meets them and she just says how she found Jesus. It's wonderful. It's wonderful to know him. आणि अशा अनेक साक्षी माझ्या जीवनामध्ये मी तुम्हाला सांगू शकतो, पण मला तुम्हाला तुमचं लक्ष याच एका गोष्टीकडे केंद्रित करावं अशी इच्छा आहे. तुमची जी तारणाची साक्ष आहे ती तुम्ही कशा प्रकारे लोकांना सांगू शकता याचा सराव करा, ती लिहून काढा, त्याची प्रॅक्टिस करा आणि मग या जागतिक स्वार्थ प्रसाराच्या या संजीवनामध्ये तुम्हाला भाग घेता येईल. माझी पत्नी देखील आमच्या घरामध्ये जो कोणी व्यक्ती येतो त्याला तिची जी तारणाची साक्ष ती सांगते. अशा प्रकारे आम्हाला भेटणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला मी आणि माझी पत्नी आमची तारणाची साक्ष सांगतो आणि आम्ही त्यांना येशूची ओळख करून देतो. Well, our time's gone, but what a joy. If you can take this one great truth and go and put it into practice, you'll see people find Jesus. People will be in heaven if you tell them this story and they believe it. आणि मग ही अगदी साधी सोपी सरळ साक्ष जी तुमची आहे ती जर तुम्ही इतरांना सांगण्याचं ठरवलं तर स्वार्थ प्रसाराच्या कार्यामध्ये तुम्ही सहभागी होऊ शकता आणि या स्वार्थ प्रसारामध्ये तुमचा सहभाग कोण, तुम्ही देखील येशूचे उत्तम अनुयायी बनू शकता. येशूच्या महान आज्ञेचं पालन करण्याचं समाधान देखील तुम्हाला लाभू शकतं. Let me just pray to finish with. आणि आता आपण प्रार्थना करू आणि आजच्या वर्गाची सांगता करूया. Father in heaven, we want to thank you for this good news. स्वर्गीय पित्या, या स्वार्था बद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. Thank you, Lord Jesus, for what you did for us by your death and resurrection. प्रभू येशू, आम्हा मानवासाठी तू त्या वधस्तंभावर तुझ्या मरणाच्या द्वारे, दुःख सहनाच्या द्वारे आणि पुनरुत्थानाच्या द्वारे जे केलंस त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. Thank you for sending your Holy Spirit to fill our hearts today. आमच्या अंतःकरणामध्ये तू तुझा पवित्र आत्मा पाठवलास याबद्दल देखील आम्ही तुझी उपकार स्तुती करतो. I pray for everyone who hears these words that they will become living witnesses to what you've done for us, Lord. प्रभू, तू आमच्यासाठी जे जे काही केलंस त्याचे जिवंत साक्षीदार बनण्यासाठी या सर्व विद्यार्थिनींचा तू उपयोग करून घे. We pray in Jesus' name. प्रभू येशूच्या नावामध्ये आम्ही प्रार्थना केली म्हणून ऐक पित्या. आमेन and amen. 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 Thank you, brother. Thank you. Thank you, Pastor. Thank you brother. and God bless you. God Thank bless you. See you next week.
You Thank you you. worked God hard. bless you. Well done. Good Well night. done. Well done. God bless you.